저는 사실 그동안에 계속 이제 비베이크 라마스와미가 계속 이제 마음에 들었다는 얘기를 여러분께 계속 해왔습니다. 뭐 얼마 전에 이제 알렉스 존스하고 인터뷰한 것도 그렇고 자기 팟캐스트에 이렇게 초청을 했죠. 이 시대의 진정한 저널리스트, 몇 안 되는 저널리스트 중에 한 명이라고 저는 생각을 해요. 알렉스 존스를. 그리고 비베이크 라마스와미 하는 말들이 굉장히 논리 정연하고 팩트 베이스고 진실을 그렇게 추구하는 그런 정치인이라고 보고 있습니다. 저는 솔직히 트럼프보다 뛰어난 면도 많고 그래요. 보면은 라마스와미 보면 예전에 트럼프를 2016년 대선 사이클 트럼프를 연상시킵니다. 좀 익사이팅하게 만들어요. 예. 공화당 후보 중 지금 트럼프를 제외하고는 단연 저는 최고라고 봅니다. 예. 그래서 트럼프가 BP 카드, 러닝메이트 카드로 물론 바로 전 방송에서 터커 칼슨을 고려하겠다고 했지만 터커 칼슨이 제가 볼 땐 정계에 뛰어들 것 같지 않거든요. 예, 그냥 논평가로 계속 갈 것 같고 비베이크 라마스와미를 러닝메이트로 골랐으면 하는 게 이제 제 개인적인 바람입니다. 왜 그런지는 지금 영상 하나 보여드릴게요. Let me turn to you. Please make your case. Why should you be the nominee and not the former president? I think there's something deeper going on in the Republican Party here, and I am upset about what happened last night. We've become a party of losers at the end of the day. It was a cancer in the Republican establishment. Let's speak the truth. I mean, since Ronna McDaniel took over as chairwoman of the RNC in 2017, we have lost 2018, 2020, 2022, no red wave that never came. We got trounced last night in 2023. And I think that we have to have accountability in our party. For that matter, Ron, if you want to come on stage tonight, you want to look the GOP voters in the eye and tell them you resign, I will yield my time to you. And frankly, look, the people there cheering for losing in the Republican Party. Think about who's moderating this debate. This should be Tucker Carlson, Joe Rogan, and Elon Musk. We'd have 10 times the viewership, asking questions that GOP primary voters actually care about and bringing more people into our party. Do you think the Democrats, and we've got Kristen Welker here, do you think the Democrats would actually hire Greg Gutfeld to host a Democratic debate? They wouldn't do it. And so the fact of the matter is, I mean, Kristen, I'm going to use this time because this is actually about you in the media and the corrupt media establishment. Ask you the Trump-Russia collusion hoax that you pushed on this network for years. Was that real or was that Hillary Clinton made up disinformation? Answer the question. Go. Mr. Rutherford, this is how we get election again. We need accountability because this media rigged the 2016 election. They rigged the 2020 election with the Hunter Biden laptop story. And they're going to rig this election. Your time is up. Accountability. Let me turn to Governor Christie. Thanks for Governor Christie. 비베이크 라마스와미는 이번이 아니더라도 나중에 뭐 2028년 충분히 이렇게 대선 노릴만 하다고 봐요. 만약에 그러니까 이분이 이제 힌두교 신자지만 저는 대통령으로서 손색이 없는 그런 인물이라고 생각을 합니다. 아메리카 퍼스트 의제를 갖고 있고 트럼프하고 거의 공약은 100% 비슷하다고 해도 과언이 아니에요. 그래서 비베이크입니다. 비베이크 케이크처럼 발음을 해달라고 그랬어요. 비베이크 라마스와미가 수요일 날 열렸죠. 대선 후보 토론회를 MBC 뉴스에 맡긴 공화당 전국위원회를 맹비난했습니다. 그 RNC. 그 위원장 라나 맥다니얼 사퇴도 촉구했습니다. 그 라나 맥다니얼은 밋 럼니의 조카예요. 밋 럼니는 라이노 아닙니까? 유타주 연방상원의원. 매번 이렇게 트럼프한테 배신 때리고 그러죠. 배신이 아니라 처음부터 이제 트럼프 싫어했죠. 트럼프가 예전에 후원금을 그렇게 많이 줬음에도 불구하고 럼니가 대선 후보 출마했었을 때 말하는 겁니다. 2012년에. 라나 럼니 맥다니얼이에요. 풀네임이. 그럼 라나 맥다니얼이 삼촌이 그렇게 트럼프 싫어하는데 도와주겠습니까? 아웃사이더 후보들. 그리고 매번 졌다는 겁니다. 지금 루저당이 됐다고 비판했습니다. 비베이크 라마스와미가 2018년 중간선거, 2020년 지고 2022년에도 지고 도대체 이기는 선거가 없다. 이걸 트럼프를 탓하지 않고 라나 맥다니얼, RNC
위원장을 비판한 거예요. 저도 그 비판이 맞다고 봅니다. 트럼프 때문에 지는 게 아니라 라나 맥다니엘 RNC 위원장이 너무나 못하고 있기 때문이라고 할 수가 있겠습니다. 그리고 트럼프하고 이 색깔도 안 맞고 2018년 중간선거 때 상하원 잃고 2020년 대선 뭐 다 졌죠. 예. 그리고 2020년 작년에도 레드 웨이브가 없었습니다. 예. 그래서 비베이크는 2020년 대선에서 조 바이든 대통령을 보호하기 위해 그러니까 지옥에서 온 노트북 아시죠? 헌터 바이든 랩탑 사건 그 뉴스가 허위 정보다. 러시아 허위 정보라고 그렇게 가짜 뉴스 퍼뜨렸다는 겁니다. MBC 뉴스가. 근데 왜 MBC 뉴스를 이렇게 토론회에 주최할 수 있게 하느냐 이렇게 비판한 거예요. 그 루저당이라고 한 거는 또 지난 화요일 선거에서 또 지지 않았습니까? 버지니아, 뭐 켄터키, 오하이오 이런 데서 말도 안 된다는 거예요. 그러면서 이렇게 얘기를 했습니다. 결국에 우리는 패배자들의 당이 됐다. 어젯밤에 일어난 일에 대해 화가 난다. 결국에 우리는 패배자들의 당이 됐다. 공화당 기득권층에 암이 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 우리 좀 솔직해지자. 라나 맥다니엘이 2017년 RNC 의장을 맡은 이후 2018, 2020년에 22년에 이제 다 졌다. 2023년 또 공경에 처했고 그래서 이걸 해결해야 된다면서 라나 맥다니엘에게 사임을 촉구했습니다. 그 문제에 대해 라나 오늘 밤 무대에 오르고 싶다면 공화당 유권자들 눈을 똑바로 보고 사임한다고 말해야 한다. 나는 내가 말할 시간을 당신에게 양보하고 솔직히 공화당 패배를 환호하는 사람들을 바라보겠다 이렇게 얘기했습니다. 설명해보라는 얘기예요. 저 라마스와미가 특히 이 말 한 게 인상적이었습니다. 누가 이 토론 사회를 보고 있는지 생각해보라. 이는 터커 칼슨, 조 로건, 일론 머스크여야 된다. 우리는 10배나 되는 시청률을 갖게 될 것이고 공화당 유권자들이 실제로 궁금해하는 질문을 던지고 더 많은 사람을 우리 당으로 끌어들일 수 있다고 그렇게 지적했습니다. 맞죠? 터커 칼슨, 조 로건, 일론 머스크. 저희들이 매일마다 생각하는 사람들 아닙니까? 솔직히 미국뿐만 아니라 전 세계를 좌지우지하는 그런 인물들이라고 봐야 돼요. 특히 일론 머스크는. 터커 칼슨, 조 로건은 이제 미국. 그렇죠. 뭐 대다수 한국 한인 언론들은 이제 메인스트림 미디어 그대로 번역 보도하니까 터커 칼슨이 누군지도 잘 몰라요. 솔직히 조 로건도 더더욱 모르고. 어쨌든 미국 내에서는 뭐 가장 유명한 3명이라고 할 수가 있겠습니다. 예. 3명 중 예. 그러니까 톱 10에는 들어가죠. 미국의 가장 유명한 인물들 이렇게 하면은. 자, 관중들이 특히 이 발언에 이제 환호와 갈채를 보냈습니다. 그러면서 이제 비베이크가 수년 동안 MBC 방송에서 퍼뜨린 트럼프 러시아 호크스, 트럼프와 러시아 내통 그 음모론에 대해 물어보라. 그러면서 그게 진짜였냐? 아니면 힐러리 클린턴이 지어낸 허위 정보였냐? 질문에 대답해라. 당장. 그렇게 얘기를 한 겁니다. 그 MBC 여자 사회자한테 크리스틴한테요. 망신 준 거죠. 그 여자는 거의 이제 민주당 색깔이 아주 강한 그런 여성입니다. 저는 그 장면에서 너무 희열을 느꼈어요. 너무 큰 희열을 느꼈습니다. 예. 그렇게 사람을 익사이팅하게, 그러니까 저를 익사이팅하게 했던 그런 정치인은 제가 볼 때 트럼프 이후 지금 라마스와미가 처음이에요. 솔직히. 대통령으로서 손색이 없는 인물이라고 봅니다. 행여나 트럼프한테 무슨 일이 있으면은 예, 저는 비베이크라고 봐요. 뭐 일부 제가 보니까 뭐 이제 영상들 보면은 비베이크가 과거 조지 소로스 돈 받고 뭐 학교 갔다. 그게 문제다. 이렇게 얘기를 하는. 또 투자한 뭐 회사가 뭐 주식이 꼬꾸라졌다 이러는데 원래 회사들 꼭 주식 꼬꾸라질 수 있는 겁니다. 항상 잘 될 수가 없는 거예요. 이렇게 벤처 기업가들은. 어쨌든 자산 8억 달러. 성공한 사람이고 돈 구걸할 필요가 없는 사람이에요. 출마하면서 이번에. 트럼프가 2016년 때 6천만 불 정도 썼거든요. 8억 불 있는 비베이크한테는 그 돈은 아무것도 아니죠. 그 소로스한테 소로스 장학생 되지 않았냐. 그때는
별로 돈이 많이 없었다고 그래요. 그럼 여러분께서 생각해 보세요. 뭐 어느 대학에 가고 싶은데 돈이 없는데 소로스 그 장학재단에서 받고 가는 게 그게 소로스 꼭두각시 되는 겁니까? 절대 아니에요. 예, 그걸 확대해서 해가지고 막 퍼뜨리는 그런 영상들도 있는 것 같은데 절대로 그런 거에 현혹되면 안 돼요. 저는 비백이 론 디샌티스보다도 훌륭하다고 봅니다. 대통령 후보로서 얘기하는 거예요. 이제 론 디샌티스는 정말 정책 그 주정 운영을 굉장히 잘했죠. 플로리다에서. 부인할 수 없는 사실입니다. policyman이에요. 하지만 비백만큼 그런 스타성이 없는 게 문제입니다. 가장 큰 환호성이 터졌습니다. 예, 그 MBC 역시 주류 언론을 비판할 때 이렇게 환호성이 가장 커요. 그래서 이것이 우리가 나라를 되찾는 방법이다. 그들은 이제 메인스트림 미디어도 얘기하는 겁니다. 헌터 바이든 노트북 이야기로 2020년 선거를 조작했다. 왜냐하면 이게 뉴욕 포스트가 특종 보도했는데 2020년 10월에 특종 보도했는데 그게 이제 소셜 미디어랑 메인스트림 미디어에서 러시아가 퍼뜨린 정보다 이렇게 음모론을 퍼뜨렸습니다. 그래가지고 이걸 막았죠. 이걸 만약에 알았다면 17%가 트럼프 찍었을 거라고 얘기했습니다. 바이든 지지자, 바이든을 찍은 사람들이 여론조사에서 그렇게 나왔어요. 어쨌든 그러면서 비백은 그들은 이번 선거를 책임감 없는 그런 선거로 만들 것이다 이렇게 지적을 했는데 너무나 시원했고 저도 보면서 솔직히 그냥 환호성이 터지더라고요. 예. 미국 미래라고 봅니다. 예, 이 사람이. 저는 이 비백 라마스와미를 보면서 사실 트럼프가 그런 얘기 했었거든요. 내가 이렇게 대통령 돼도 나중에 또 기득권 진영에서 이기면은 그 론 디샌티스 같은 경우도 마찬가지라고 볼 수가 있겠습니다. 어떻게 보면 뭐 론 디샌티스 보고 이제 하이브리드라고도 얘기를 해요. 아웃사이더적인 면도 있고 기득권 면도 있다고 그러는데 이렇게 그 자기 비즈니스 이끌면서 돈이 많잖아요. 8억 달러, 자산이 8억 달러. 이런 아웃사이더들이 계속 나오는 게 저는 좋다고 봅니다. 이렇게 아웃사이더들이 나와줘야 돼요. 예. 제가 2016년 대선 사이클 때 공화당에서 트럼프, 민주당에서는 버니 샌더스가 나왔으면 좋겠다. 둘이 붙었으면 좋겠다 그랬거든요. 당연히 저는 이제 트럼프를 훨씬 더 지지했죠. 예. 버니가 근데 힐러리보다는 낫다고 생각을 했습니다. 하지만 비백을 보면서 좀 미국에 희망이 있구나. 그런 생각이 계속 들었어요. 예, 처음부터 마음에 들었어요. 저는 비백이. 그 Woke Incorporated 몇 년 전에 이제 팍스 뉴스에도 이렇게 방송에 자주 나왔었습니다. 그 책을 펴내면서 굉장히 제 스타일에 제가 좀 이런 스타일을 좋아하는 것 같아요. 예. 여러분 생각은 어떠신지 궁금합니다. 예, 댓글로 달아주시기 바랍니다. 감사합니다.